거룩하신 아버지 하나님, 우리가 주님 임재 안에 함께 있어 주님을 바라보며 주님의 귀한 사랑을 느끼며 오늘도 주님 앞에 예배하며 나아갑니다. 우리 모두를 한 마음으로 엮어주시고 성령께서 우리 안에 교통하심을 서로 확인하며 주님께 더 가까이 나아가는 예배자들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 함께 찬양 드리겠습니다. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light. I'm gonna let him shine, let him shine, let him shine, let him shine. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around, I'll jump off the ground and shout, shout. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. And I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout. Jesus is the light and I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light and I'm gonna let him shine. Let it shine, let him shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This is my Father's
to my listening ears. All nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. I rest me in the thought of rocks and
창조주를 따라가는 내가 있어. 나의 산성 나의 방패 요새 힘이 되신 주를 영원토록 찬양해. 조언으로 인도하는 줄 항상 의지해요. 내 영혼 먹이시는 그대 누리고 나아지 주를 뵙기 원하네. 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것. 내 맘이 아플 적에 내 맘이 아플 적에 그 위로 되시며 나 외로울 때 좋은 친구라. 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이요. 좋으신 하나님 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님. 우리 손을 높이 들고 좋으신 하나님 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님. 우리 머리로 박수 치면서 좋으신 하나님 좋으신 하나님 좋으신 하나님 참 좋으신 나의. 우리 같이 한번 고백합시다. 좋으신 하나님 할렐루야. 좋으신 하나님 좋으신 하나님 참 좋으신 나의 하나님. 참 좋으신 나의 하나님 참 좋으신 나의 하나님. 할렐루야. 우리에게 참 좋으신 하나님 영원토록 변함이 없는 주님 한 분만을 찬양합니다. 할렐루야. 우리 다시 한번 주 앞에 박수와 함성으로 주 앞에 나아갑시다. 할렐루야. 주님 참 좋으시고 선하신 분이십니다. 할렐루야. 할렐루야. 다 같이 기도드리시겠습니다. 사랑의 하나님, 감사합니다. 우리의 죄를 용서하시고 주님의 자녀 삼아주시니 감사합니다. 하나님의 선하심을 날마다 기억합니다. 하나님의 인자하심을 생각하며 주님을 경외하기를 배우게 하여 주시옵소서. 하나님의 크심을 생각하고 겸손하게 하시고 말씀 가운데 하나님과의 친밀한 교제가 깊어가며 예수 그리스도의 성품이 우리의 성품이 되게 하여 주시옵소서. 온유하고 겸손하신 주님을 닮기를 기도합니다. 교회 공동체를 위해서 기도합니다. 어린아이들, 주일학교 아이들, 중고등부, 청년들, 각 장년 목장과 목사님 가정, 주님의 평화 주시기를 기도합니다. 일과 공부 가운데, 가정 생활 가운데 하나님 힘 주시고 용기 주시고 지혜 주시기를 기도합니다. 하나님을 믿는 믿음이 자라가게 도와주시옵소서. 새로 오실 목사님의 청빙을 준비하며 청빙위원회가 결성되었습니다. 청빙위원들이 겸손히 하나님을 묵상하게 하시고 온 교회가 기도 가운데 평안함을 누리게 하여 주시옵소서. 청빙의 기간이 너무 길어지지 않게 하시고 하나님께서 준비하신 겸손한 사역자를 맞이하기를 간구합니다. 이진영 목사님과 가정을 위해서 기도합니다. 평안함 가운데 에임즈 사역을 마무리하게 하시고
한국으로 이사하는 일정이 순조롭게 진행되어 되기를 기도합니다. 이진영 목사님의 앞으로의 사역 가운데 하나님께서 함께 하시고 하나님의 영광을 드러내게 하시고 평안함의 길로 인도하여 주시옵소서. IT의 이동열 선교사님과 선교팀을 지켜주시기를 기도합니다. IT 땅에 평화를 주시고 나라의 안정을 허락하여 주시옵소서. 하나님의 사랑과 자비가 이동열 선교사님의 팀을 통하여 전달되기를 기도합니다. 이 시간 예배드립니다. 하나님, 온 맘 다해 하나님을 경배하고 하나님의 말씀을 사모하고 예수 그리스도를 닮아 사랑스러워 가는 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사드립니다. 진리 되신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. The Faithful Hall of Fame. Moses. This is Moses, who was an Israelite born in Egypt in a time when Israelite boys were not supposed to live. Wait, huh? Moses, however, grew up in the palace of the Pharaoh, the very man who was enslaving the Israelite people. When Moses grew up, he made a big mistake Uh-oh. and fled Egypt Ah! to live with the Midianites. Ah. But God called Moses back to Egypt Ah! to deliver his people with the help of his brother Aaron. Phew. After God showed his miraculous power in Egypt, he led the Israelites through the Red Sea and towards the Promised Land. They followed God, who showed himself as a cloud by day and fire by night. As God led them through the wilderness, the Israelites became thirsty and hungry. They complained to Moses and Aaron and said, "If only we had died in Egypt." Huh? God said to Moses that he would provide for his people. Hey! Each morning they awoke and found manna for the day, What's that? and each night God gave them meat. The people were still thirsty, and they were mad at Moses, saying, "Did you bring us out here to die of thirst?" Yeah. So Moses cried out to God, and God told Moses to strike a rock, and water came flowing out of it for the people to drink. And so the Lord provided for his people's needs. After traveling in the desert for 3 months, they came to Mount Sinai, and God called Moses from the top of the mountain. God spoke to Moses there of the future of his people and reminded him of the miracles of the past. After 3 days, there was thunder and lightning as a thick cloud covered the mountain. The people heard a loud trumpet blast. And Moses led people to the foot of the mountain to meet with God. God told them how his people were to live and how they were to honor him and respect each other. The Israelites had seen for themselves that God had spoken to Moses from heaven. These rules that God told them are called the 10 Commandments. And the Israelites feared God, for his mighty power had brought them out of slavery and provided for them in the desert. 예, 오늘 모세 이야기를 우리가 잠시 보았습니다. 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 인도하시고 또 이스라엘 백성들이 가는 길에 모든 것들, 필요한 것들을 공급해 주시고 먹여 주시고 또 입혀 주시고 물도 주시고 하셨던 이 일들, 그리고 또 더 중요한 것은 하나님께서 백성들에게 말씀하셨다는 사실,
그리고 그 일들을 위해 모세가 쓰임 받았다는 것을 우리가 오늘 말씀을 통해서 보았는데, 우리 어린이 여러분, 또 우리 모든 우리 교우들, 주님께서 우리에게 길을 인도하시고 우리와 함께 하신다는 사실을 잊지 말고 주님의 말씀대로 살아갈 수 있는, 또 주님께서 우리와 동행하신다는 사실을 잊지 않고 살아갈 수 있는 우리 모두가 되었으면 참 좋겠습니다. 몇 가지 교회 소식을 알리기 전에 지금 줌에 들어오신 분 중에 이중섭 집사님이 함께하고 계시네요. 우리 아마 교회 오랫동안 다니셨던 분들은 기억하실 텐데, 이따가 예배 마지막 마무리 부분까지 혹시 잠들지 않으시고 깨어 계시다면 같이 인사 나누는 시간도 가졌으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 교회 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 오늘 여러분 어저께 받으신 주보에 보면 담임 목사 청빙 공고가 나와 있을 텐데요. 여러분께서 함께 기도해 주시고 귀한 목사님께서 우리 교회를 또 만나시고 함께 섬기실 수 있도록 여러분 계속 기도해 주시고 잘 우리가 준비되었으면 좋겠습니다. 저의 사역들을 위해서도 기도해 주십시오. 아직 정해져 있지 않고 어디로 가야 할지 모르지만 주님의 음성과 주님의 뜻을 잘 기억하고 갈 수 있도록, 또 부모님 가까이에서 잘 부모님 섬길 수 있도록 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 저는 내일부터 토요일까지 휴가를 갖게 되고요. 휴가 기간 동안에 동부에 잠시 운전해서 다녀올 예정입니다. 그래서 다음 주일 예배 때는 우리 IT의 이동열 선교사님께서 설교해 주시기로 하셨고요. 귀한 말씀 속에서 우리가 은혜 나눌 수 있고 또 IT를 위해 계속 기도하고 헌신하는 시간 우리가 가졌으면 좋겠습니다. 지난 한 주간 암송했던 말씀 요한일서 3장 18절 말씀인데 여러분 기억하시는 대로 잘 암송할 수 있으면 좋겠습니다. 같이 암송할까요? 쉬운 구절입니다. 자녀들아, 시작. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 아멘. 예, 예전 번역에는 아마 개역 개정에는 오직 이 중간에 들어가 있는 것 같아서 지금도 조금씩 헷갈리는데 같이 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 아멘. 이 말씀대로 서로가 사랑하는 우리 공동체 이루었으면 좋겠습니다. 다음 한 주간 오늘부터 암송할 말씀은 빌립보서 2장 3절 4절 말씀이죠. 여러분 같이 읽어보시죠. 시작. 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 아멘. 이 말씀에서 중요한 것은 발음이 비슷하지만 남을 낮게 여기고 남을 높여준다는 얘기입니다. 남을 낮춰준다는 얘기가 아닙니다. 그건 지읒받침이죠. 예, 여러분께서 잘 아시리라 생각하고 서로를 높여주고 서로를 존중하고 그러한 가운데서 우리가 귀한 돌봄과 섬김이 있기를 원합니다. 누가 나은 사람이 없잖아요. 모두가 함께 서로를 잘 존중하는 우리 공동체 이루어 갔으면 좋겠습니다. 그 마음 품고 한 주 동안 이 말씀 잘 암송해 주시기를 바랍니다. 자, 오늘 디모데후서 말씀 6번째 말씀입니다. 오늘은 3장 10절에서 17절까지 말씀을 가지고 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 그러나 그대는 나의 가르침과 행동과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내를 따르며 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 내가 겪은 박해와 고난을 함께 겪었습니다. 나는 그러한 박해를 견뎌냈고 주님께서는 그 모든 박해에서 나를 건져내셨습니다. 그리스도 예수 안에서 경건하게 살려고 하는 사람은 모두 박해를 받을 것입니다. 그런데 악한 자들과 속이는 자들은 더욱더 악하여져서 남을 속이기도 하고 속기도 할 것입니다. 그러나 그대는 그대가 배워서 굳게 믿는 그 진리 안에 머무십시오. 그대는 그것을 누구에게서 배웠는지를 알고 있습니다. 그대는 어려서부터 성경을 알고 있습니다. 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 그대에게 구원에 이르는 지혜를 줄 수 있습니다. 모든 성경은 하나님의 영감으로 된 것으로서 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익합니다. 성경은 하나님의 사람을 유능하게 하고 그에게 온갖 선한 일을 할 수 있게 하는 것입니다. 오늘은 무엇을, 왜, 어떻게, 언제, 어디서, 누구에게 배웠는가, 육하 원칙을
따라서 한번 말씀을 살펴보고자 합니다. 여러분, 오늘이 한국에서는 스승의 주일이라고 하기도 하는데, 여러분 혹시 기억에 남는 스승이 있으십니까? 또는 기억에 남는 제자, 우리 교회에서는 학교에 관련돼서 교수 역할을 하시는 분들도 꽤 계시니까 기억에 남는 제자가 있으십니까? 저는 기억에 남는 제자들도 있고 기억에 남는 스승도 있는 것을 이 말씀을 준비하면서 생각해 보았습니다. 제가 처음 제자 훈련을 시작할 때 저에게서 배웠던 학생들, 지금은 뭐 거의 다 중년이 되었고 그 중에는 목사, 뭐 사모, 전도사도 있고 함께 믿음 생활을 지금 같이 해나간다라는 생각들이 드는 그러한 형제 자매들이 있기도 하고, 또 교회에서 제자 훈련을 해 나가면서 함께 배움의 과정 속에 있었던, 뭐 제가 스승의 역할이라고는 할 수 없지만 함께 그리스도를 믿는 도리를 같이 배워가며 같이 고민했던 그러한 분들이 지금도 계시는 것들을 보고, 또 그분들의 격려와 함께 기도하는 그런 일들을 통해서 제가 참 힘도 얻고 있다라는 생각들을 하게 됩니다. 그리고 언제나 자랑스러워하는 제 스승들이 계시죠. 저를 믿음의 길로 인도하셨던 그런 분들, 저에게 처음 말씀을 가르쳐 주셨던 분들, 또 그분들을 통해서 함께 지금까지 배워왔고 함께 있었던 그런 모든 시간들이 지금의 저를 만들어 왔던 것들을 분명히 말할 수가 있습니다. 아마 좋은 스승들이 있었기에 여러분도 지금 그 자리에 계시는 것이겠지요. 그러한 스승들과 함께 있는 그런 시간들을 통해서 우리가 함께 돌봄을 받고 또 지금까지 성장해 올 수 있지 않았을까, 그런 생각을 합니다. 기억에 남는 제자도 마찬가지입니다. 여러분, 스승이 혼자 되는 것이 아니라 제자가 함께 있기 때문에 되는 것이고, 좋은 제자들을 통해서 스승된 입장에서 제자들을 너는 내 제자다라고 말하는 것은 쉽지 않지요. 같이 배움의 과정이 있었기 때문에 그렇죠. 그러나 내가 무엇인가 가르치는 그런 역할을 해 나갈 때 그것을 정말 마음을 열고 잘 받아주었던 사람들이 있었기에 지금 내가 계속해서 가르침의 영역에 있지 않을까 하는 그런 생각도 해보게 되는 때가 있습니다. 저희가 디모데후서를 말씀 묵상을 하고 또 계속해서 나누고 있는데, 디모데는 사도 바울로부터 모든 것을 배웠던 사람, 모든 일에 동행했던 사람이다. 그렇게 사도 바울이 그렇게 디모데를 인정하고 있었고, 또 디모데도 그렇게 사도 바울을 존중하고 또 의지하며 함께 귀한 믿음의 길을 동행할 수 있지 않았을까라는 생각들을 해보게 되는 것이죠. 사도 바울이 오늘 말씀을 통해서 그런 말씀을 하고 있죠. 나와 함께 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 심한 박해를 받았다. 디모데가 그러했다라고 말해 주고 있는 것을 볼 수 있습니다. 바울은 디모데를 만났을 때 사도행전 16장에 보면 디모데를 만나는 그런, 또 디모데라는 제자가 있었다라고 말하는 처음 디모데가 등장하는 장면이 사도행전 16장에 나타나 있는데, 이렇게 기록하고 있죠. 바울은 더베와 루스드라에도 갔다. 거기에는 루스드라에 바로 디모데라는 제자가 있었는데 그의 어머니가 신앙이 돈독한 유대 여자였고 아버지는 그리스 사람이었고, 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 신도들에게 호평받는 사람이었다. 이미 디모데를 그 안에서 만났고 디모데와 함께 있었다라는 사실을 말해주고 있습니다. 그런데 사도행전 14장에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 바울과 바나바는 이고니온에서도 이전과 마찬가지로 유대 사람의 회당에 들어가서 말하였다. 그래서 유대 사람과 그리스 사람이 많이 믿게 되었다. 그러나 마음을 돌이키지 않은 유대 사람들이 이방 사람들을 선동해서 믿는 형제들에게 나쁜 감정을 품게 하였다. 그 도시 사람들은 두 편으로 나뉘어서 더러는 유대 사람의 편을 들고 더러는 사도의 편을 들었다. 그런데 이방 사람들과 유대 사람들이 그들의 관원들과 합세해서 바울과 바나바를 모욕하고 돌로 쳐 죽이려고 했다. 조금 전에 우리가 디모데후서 3장 10절에서 읽었던 대로 이 사도 바울이 고난을 겪고 박해를 당하고 있었던 그런 일들이 사도행전 14장에 기록되어 있지요. 계속 보다 보면 사도행전 14장 19절 20절에 그런데 유대 사람들이 안디옥과 이고니온에서 거리로 몰려와서 군중을 설득하고 바울을 돌로 쳤다. 그들은 바울이 죽은 줄 알고 그를 성 바깥으로 끌어냈다. 그러나 제자들이 바울을 둘러섰을 때에 그는 일어나서 성 안으로 들어갔다. 이튿날 그는 바나바와 함께 더베로 떠났다라고 말하고 있습니다. 이러한 일들이 있을 때에 사도 바울은 디모데와 함께 있었던 것들을 보게 되죠.
사도행전 14장 21절 20절 말씀엔 바울과 바나바는 그 성에서 복음을 전하여 많은 제자를 얻은 뒤에 이미 여기에 디모데가 포함되어 있지 않았을까 볼 수가 있는 것이죠. 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 되돌아갔다. 그들은 제자들의 마음을 굳세게 해주고 믿음을 지키라고 권하였다. 그리고 또 이렇게 말하였다. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 반드시 많은 환난을 겪어야 합니다. 바울이 겪었던 모든 환난, 그 시간 속에 또 그 장소 속에 디모데가 제자로서 함께 있었다라는 사실들을 우리가 보게 되고, 그리고 사도행전 16장에서 아까 우리가 읽었던 것처럼 바울이 디모데라는 제자가 있었다라고 이야기하고 있었고, 오늘 본문 디모데후서 3장 10절에서 바울은 디모데에게 너는 나와 늘 함께 있었다. 내가 박해받고 있었던 그 모든 일에 네가 나와 동행했던 그런 사람이었다라는 사실들을 말해주고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그렇다면 우리가 한번 말씀을 자세히 살펴보면서 바울과 디모데가 어떠한 동행을 했었는지, 또 그 속에서 디모데는 바울로부터 무엇을 어떻게 배웠는지를 생각해 보았으면 좋겠습니다. 먼저 볼 것은 디모데가 배운 것은 무엇입니까? 라는 질문 속에서 한번 살펴보도록 하지요. 디모데가 배운 것이 무엇일까요? 저는 말씀들을 살펴보면서 이런 정리를 해봅니다. 먼저 디모데는 하나님 나라의 복음의 가치를 실현하는 삶을 배웠다라는 것입니다. 하나님 나라 복음이 무엇인지, 또 가치를 실현하는 삶을 어때야 하는지를 바울에게서 배웠던 것이죠. 사도 바울이 그렇게 말했었죠. 믿음, 오래 참음, 사랑, 인내, 고난 당하는 것, 이 모든 것들을 네가 배웠고 나와 함께 있었다라고 말해주고 있는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 예수 안에서 경건하게 산다는 것이 무엇인지를 디모데가 사도 바울로부터 배워가고 있었다는 것이죠. 또 한 가지 바울이 말하고 있는 것은 디모데가 성경을 배웠다라고 말하고 있습니다. 하나님의 영감으로 된 말씀을 디모데가 배웠던 것이죠. 그 말씀이 어떠한 일들을 하고 있었는지도 배웠죠. 그 말씀은 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육하게 했고, 하나님의 사람을 온전히 세웠고 선한 일을 하게 만드는 그 성경을 배웠다라고 바울은 디모데에게 확인시켜주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 무엇을 배웠는가? 성경을 배웠죠. 하나님 나라 가치를 배웠죠. 그리고 또 한 가지, 디모데는 함께하는 삶을 배웠다라는 겁니다. 고난당하는 사람과 함께하는 것. 사도 바울이 고난당하고 있었는데, 아마 사도 바울이 굉장히 고난을 겪고 있고 박해를 겪었을 때에 디모데가 바울을 만났을 텐데, 그때 바울을 만났을 때 바울을 보면서 내가 그 사람을 따라갈 수 있을까? 저 사람을 내가 따라가고 저 사람으로부터 배워야 할까? 그런데 바울은 지금 고난당하고 있었죠. 박해를 당하고 있었죠. 돌에 맞아서 죽을 뻔한 그러한 사람이 되었었죠. 수많은 사람들이 바울을 박해하고 반대하고 바울을 내보내려고 할 때에 디모데에게 있었던 마음이 내가 그를 통해서 배워야 하겠다라는 그러한 선택을 하지 않았을까요? 그러니까 바울로부터 배우지 않았을까요? 하나님 나라 복음을 위해 사는 사람과 동행하는 것, 세상의 악함 속에서 분별하며 온 세상이 그를 내몰고 있는데도 불구하고 그들의 악함이 저를 박해하고 있는 것이니 나는 저와 함께 하겠다라는 하나님 나라 복음의 가치를 분명히 알고 그와 함께하는 삶을 위해 나아갔던 것이 디모데였다면, 디모데가 어렸을 때부터 배웠던 성경, 디모데가 알고 있었던 하나님 나라 복음의 가치 실현, 그런 것이 바로 디모데가 함께하는 삶을 배울 수 있도록 만들어 갔다 하는 사실을 보게 되는 것이죠. 여기까지만 우선 말씀을 보면서 저는 이러한 생각을 해보게 됩니다. 교회 공동체는 어떠한 곳인가? 내가 좋아하는 사람들끼리 모이고 즐거워하는 곳인가? 그러한 것은 아니라는 것이요. 내가 좋아하니까, 나에게 저 사람이 좋아 보이니까 내가 선택하고 저 사람에게서 배워야 하는 건가? 그런 것만 선택하는 곳이 교회인가? 아니라는 거죠. 헨리 나우에는 그의 책 기도의 삶에서 이런 이야기를 합니다. 공동체를 안전한 쉼터나 편안한 패거리로 전락시키려는 이들을 끊임없이 비판해야 한다라고 말하고 있습니다. 내가 선택한 교회, 그러니까 나는 그 교회를 선택했을 때 충분히 이유가 있어. 그 교회가 굉장히 편안했고 그 교회에는 나와 여러 가지 생각들을, 또 나와 수준이 어느 정도 맞는 사람들이 그 속에 있어. 나는 그래서 그 공동체를 선택해. 여기가 우리 교회야 라고 말한다면, 여러분, 그것은
우리가 굉장히 분별하고 주의해야 될 것이다라는 사실을 보게 되는 것이죠. 디모데가 바울의 제자가 되어서 바울의 영적 아들이 되어서 바울과 모든 일에 함께했던 것들을 우리가 기준으로 바라본다면 디모데는 자신의 환경과는 너무나 다른 고통을 당하는 사람이 바울인데, 그런데 그가 복음과 진리를 위해서 살고 있다면 나는 그와 함께 하겠다라는 그런 마음가짐을 가지고 자신이 어려서부터 배웠던 성경의 가치는, 하나님 나라 복음의 가치는 분명히 그런 것이라는 사실을 가지고 그와 함께 있는 곳을 향해 갈 수 있었던 사람. 그래서 사도 바울이 이고니온과 루스드라와 그 많은 곳에서 내가 고난을 당하고 아픔을 당할 때 너는 나와 함께 있었던 사람이다라고 분명히 말할 수 있는 사람이 되었던 사람이 바로 디모데였다면, 우리의 신앙생활에 있어서 우리가 무엇을 선택하고 어떠한 길을 걸어가야 하는지, 우리가 교회를 세워나갈 때도 교회를 어떠한 모습으로 세워나가야 하는지 분명히 알고 있어야 하지 않겠는가? 그 속에서 분별하고 살아가야 되지 않겠는가? 내가 좋아하는 사람들끼리 모이고 내가 원하는 사람들에게서 배우겠다라는 그러한 생각만 가지고 있다면 하나님 나라 복음의 가치, 성경의 그 가치들을 우리가 실현시키지 못하는 것은 아닐까? 우리는 우리들에게 질문을 던져보고 우리의 지금 모습들을 한번 돌아보아야 하지 않겠는가 싶습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 무엇을 배우고 있는지 다시 한번 여러분 자신에게 질문 던져보십시오. 여러분에게 무엇을 하나님께서 가르쳐 주셨는지, 교회에 대해서는, 하나님의 말씀에 대해서는, 그리스도인의 삶에 대해서는 과연 하나님은 우리들에게 무엇을 가르쳐 주고 계시는지 진지하게 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 디모데는 왜 배웠습니까? 그런 질문도 던져볼 수 있겠지요. 디모데는 바로 하나님의 부르심을 입은 사람이기에 배웠습니다. 디모데의 삶은 하나님께서 구별하여 세우신 삶이기 때문에 그가 배움의 길에 있었다. 사도 바울로부터 또 어머니와 외조모로부터 계속해서 배우는 삶을 그렇게 살아가게 된 그 모든 것의 이유는 하나님의 부르심을 입은 사람이기에 배웠다라는 것이죠. 사랑하는 여러분, 여러분을 하나님께서 불러주셨다면, 하나님께서 여러분을 구별하여 세우셨다면 우리가 하나님의 말씀을, 하나님 나라에 대한 그 복음의 가치를 충분히 배울 수 있는 이유가 있다는 사실을 우리가 꼭 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 디모데는 어떻게 배웠습니까? 이러한 질문도 해볼 수 있겠지요. 하나님께서 디모데의 삶을 붙잡고 인도하시는 삶 속에서 배울 수 있었습니다. 어떻게 배우는가? 하나님께서 나를 붙잡아 주시는 그 은혜 속에서 내가 배움을 갖고 있다는 사실을 기억해야 된다는 것이죠. 그리스도의 복음 안에서 만남을 갖게 하시고 말씀 안에서 바른 길을 걷게 하시고, 때로 우리가 약해지고 힘들어졌을 때, 고난당하고 고통을 겪고 있을 때 다시 나에게 힘을 내게 하시는 그 은혜를 입고 그 주님을 배울 수 있다는 사실을 우리가 기억하게 되는 것입니다. 단지 내 열정으로 배우는 것이 다가 아니죠. 내가 조건을 다 갖추었기 때문에 배운다는 것은 하나님 말씀과는 관련이 없는 것일 수도 있는 것이죠. 하나님의 은혜가 있기에, 그리스도 복음 안에서 우리가 만났고 말씀 안에서 바른 길을 걷고 있고, 내가 혹시라도 부족하고 약함을 느끼더라도 끝까지 나를 도우시는 주님 때문에 다시 내가 힘을 내어 배울 수 있다는 사실들을 기억하고 우리가 어떻게 배우고 있는 사람인가 디모데를 통해서 배울 수 있었으면 좋겠습니다. 디모데는 언제 하나님 나라 복음을 배울 수 있었는가라는 질문도 해볼 수 있겠죠. 말씀을 보면 디모데는 어렸을 때부터 성경과 하나님을 배울 수 있었다라고 디모데후서에서 분명히 말하고 있고, 그렇게 하나님께서 일찍이 디모데를 준비시키셨다라는 사실도 볼 수가 있습니다. 사람들이 언제 어떻게 배움을 시작했는가, 하나님 나라 복음을 만났고 성경을 만났고 신앙생활을 시작했는가, 그것은 누구나 다 다를 수 있다고 생각합니다. 그런데 여기서 우리가 한 가지 잊지 말아야 할 것은 하나님은 항상 우리에게 말씀하고 계시다라는 것이죠. 항상 우리가 그 자리에서 주님 말씀 들을 수 있는 그 기회를 주신다라는 사실들을 우리가 보게 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리는 주님께서 준비시켜 주신 그 시간에, 그때에 주님을 배우고 하나님 말씀 배울 수 있다는 사실 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 디모데는 어디에서 배울 수 있었나요? 우리가 언제 어디서든 주님께서 우리를 준비시켜 주셨을 때에 우리가 배울 수 있다면 우리는 모든 삶의 자리에서 배울 수 있다라는 사실도 기억할 수 있습니다. 사도 바울과 동행하는 그 모든 자리,
고난과 박해를 받는 그 자리에서도 디모데는 하나님의 말씀을 배우고 주님의 복음을 배울 수 있었다라는 것이죠. 여기에 가서만 이런 곳이 있어야만 내가 배울 수 있다라는 것이 아니라 항상 나에게 말씀하시는 자리, 바로 여기 지금 우리와 함께 하시는 하나님이 계시기에 우리가 주님을 배울 수 있습니다라고 고백할 수 있었으면 좋겠습니다. 디모데는 누구에게서 배웠나요? 우리가 이미 말씀을 통해서 배웠듯이 디모데는 외할머니, 또 어머니로부터 배웠고 사도 바울에게서 배울 수 있었다라는 것이죠. 디모데는 그의 삶과 세상을 통치하시는 하나님께로부터 배웠다라는 사실을 우리가 잊을 수가 없는 것은 하나님께서 외할머니도 준비시키셨고 어머니도 준비시키셨고 사도 바울도 준비시키셨고 그랬기 때문에 그의 삶, 그의 모든 것 속에 함께 하신 하나님으로부터 그가 배울 수 있었다라는 사실을 우리가 알 수가 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분을 가르치고 계시는 분, 여러분을 온전한 길로 인도하시는 분이 바로 우리 하나님이시라는 사실을 꼭 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 고린도 교회의 사람들은 그런 이야기를 했지요. 나는 바울에게서 배웠다. 나는 아볼로에게서 배웠다. 나는 누구로부터 배웠다. 그러면서 갈라지는 그런 사람들이 있었지만 우리가 어떠한 육신을 갖고 있는 우리가 만나는 사람들은 여러 사람들이 다를 수 있을지라도 그 모든 것 속에 그 모든 사람 속에 함께 하시며 우리를 가르쳐 주셨던 분은 가르쳐 주시는 분은 바로 우리 하나님이라는 사실을 꼭 기억하고 온 세상을 통치하시는 하나님이 오늘도 나를 가르쳐 주고 계시다. 나를 인도하신다라는 사실을 우리가 꼭 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 다시 한번 정리해 봅시다. 우리가 배워야 하는 것은 무엇입니까? 우리는 어떻게 배워야 합니까? 우리는 왜 배워야 합니까? 언제 배울 수 있습니까? 어디서 배울 수 있습니까? 누구에게서 배워야 합니까? 이러한 질문들을 가지고서 우리의 신앙생활들을 해 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 배워야 하는 것은 성경이지요. 성경에 담긴 하나님 나라 복음을 배워야 하는 것이지요. 성경을 통해서 내 욕심을 배우는 것도 아니고 나를 지지해 주는 뭔가를 찾아내는 것도 아니고 하나님 나라 복음을 배워야 하는 것이 바로 우리가 배워야 하는 것이다라는 사실을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 배워야 하는 이유가 무엇입니까? 그리스도인의 가치관과 완전히 다른 세속적 가치관으로부터 철저하게 구별된 삶을 살기 위해 배워야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 사도 바울이 오늘 말씀에서도 그렇게 얘기하고 있었지요. 세상은 악하다라는 겁니다. 그 악한 자들이 그리스도인들을 계속해서 핍박하고 우리로 하여금 우리의 모든 믿음을 다 무너지게 만들려고 그렇게 공격해 들어올 것이다. 때로는 우리를 이간질시키기도 하고 때로는 우리가 하나님 나라의 가치의 실현들을 소홀히 여기게 만들어 놓게 하려는 그러한 의도들을 가지고 우리를 수없이 계속해서 공격해 들어올 텐데 그러한 때에 우리가 가지고 살아야 되는 모든 가치관과 완전히 다른 것들로 우리를 공격할 때에 우리는 그것에서 철저하게 구별된 삶을 살아가기 위해서 계속해서 배워야 하는 것입니다. 세상은 경건하게 살려는 사람들을 끝까지 박해할 것입니다. 사랑하는 여러분, 경건하게 산다는 것이 무엇입니까? 경건이라는 것은 하나님 앞에서의 삶을 말하는 것이죠. 하나님께서 말씀하시는 하나님 나라 복음에 합당하게 사는 것이 바로 경건한 삶이 되는 것이죠. 그것을 사도 바울이 오늘 앞에서 강조하지 않았습니까? 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내, 그것을 가지고 살아가는 것이다. 그것이 바로 경건하게 살아가는 것이다. 믿음, 오래 참음, 사랑, 인내, 이것은 어떠한 추상 명사가 아닙니다. 우리의 믿음 생활을 꾸며주는 어떠한 형용사도 아닙니다. 이것은 우리의 현실 속에 나타나야 한다는 것이죠. 확신을 가지고 살고 또 분명한 소망이 있게 오랫동안 참으며 살아가고 사랑으로 서로를 섬기며 살아가고 인내하고 살아가는 것, 이것이 우리들에게 있어야 하는 믿음의 주제다라는 사실을 우리가 보게 되는 것입니다. 여러분의 삶은 여기에 잘 연결되어 있나요? 이 사실들이 여러분의 삶의 현실 속에 잘 나타나고 있나요? 항상 질문해 봐야 할 것입니다. 나는 오래 참는가? 나는 인내하고 있는가? 나는 사랑으로 섬기는가? 나는 믿음을 가지고 산다고 분명히 말할 수 있는가? 사랑하는 여러분, 우리는 진리 안에 머물기 위해 계속해서 배워야 합니다. 배우지 않고 배움의 길에 들어오지 않고 그냥 내가 예전에 나 좋은 믿음 가졌었어.
나 옛날에 좋은 교회 다녔었어. 그러니까 어느 정도 유지가 되겠지. 여러분, 그렇게 여러분의 믿음을 너무 낙관적으로 생각하지 마세요. 세상이 엄청나게 강함을 가지고 우리를 공격해 들어올 때 그 공격에서 살아남을 수 있는 그러한 정말 진짜 믿음이 우리 가운데 있는가? 그것은 계속해서 배워나가는 것들을 통해서 증명이 되는 것이지, 나 몇 년 전에 배웠어요. 나 10년 전에 배웠어요. 간증하자 그러면은 맨날 옛날 얘기하고 있고, 그러면 여러분, 우리의 믿음은 견고해질 수가 없어요. 배움이 있어야 되는 거예요. 그리스도에게서 배운 진리, 그것과 다른 것이 우리 삶에 나타나지 않도록 철저히 분별하고 견고하게 믿음을 세워나가야 되는데, 우리가 배우지 않으면 우리는 어느 틈엔가 아주 이상한 일들을 행하는 사람이 되어버리고 만다는 거예요. 저는 지난 한 주간 잠언 말씀을 묵상하면서 아주 이상한 말씀을 하나 읽었습니다. 잠언 7장 10절에서 15절 말씀인데요. 굉장히 어리숙한 사람들, 남자들이 모여 있는 곳에 굉장히 어리석은 남자가 어떤 여자한테 끌려가고 있는 모습을 이렇게 표현하고 있었어요. 잠언 7장 10절 15절 말씀입니다. 한 여자가 창녀 옷을 입고서 교활한 마음을 품고 그에게 다가갔다. 그 여자는 마구 떠들며 예의 없이 굴며 발이 집에 머물러 있지를 못한다. 때로는 이 거리에서, 때로는 저 광장에서 길목마다 몸을 숨기고 있다가 그 젊은이를 와락 붙잡고 입을 맞추며 뻔뻔스러운 얼굴로 그에게 말하였다. 오늘 나는 화목제를 드려서 서원한 것을 실행하였습니다. 그래서 나는 당신을 맞으러 나왔고 당신을 애타게 찾다가 이렇게 만나게 되었습니다. 뭐 그런 식으로 이야기하면서 쭉 이야기가 진행이 되고 있어요. 이 말씀 속에서 굉장히 이상한 말씀 하나 찾지 않으셨습니까? 그 여자가 나는 오늘 화목제를 드려서 서원한 것을 실행하였습니다. 그래서 나는 당신을 맞으러 나왔고 당신을 애타게 찾다가 이렇게 만나게 되었습니다. 여러분, 이 말씀 읽으면서 이게 무슨 말을 하는 건가 싶은 생각이 들지 않으세요? 이 여자는, 잠언 이 뒤에 부분까지 제가 길어서 읽지 않았는데, 이 여자는 남편이 있는 여자입니다. 그런데 남편이 지금 여행을 떠났대요. 돈도 많이 들고 가서 한 보름은 떠나 있을 것이라고 그렇게 얘기하면서 지금 이 어리석은 남자를 꼬시고 있는 거예요. 근데 이 여자가 이 어리석은 남자에게 뭐라고 얘기하나 하면 나는 화목제를 드렸다는 거예요. 서원한 것도 실행했다는 거예요. 자신이 행할 수 있는 종교적인 행위는 내가 다 했다라고 말하고 있어요. 그러면서 말해요. 나는 당신을 맞으러 나왔어요. 당신을 애타게 찾다가 이렇게 만나게 되었어요. 그러니까 우리가 만나서 하는 일은 아무 이상이 없어요라고 말하고 있는 거죠. 이해가 되세요? 남편에 있는 여자가, 그것도 하나님 앞에서 화목제도 드렸다고 했고 서원한 것을 실행했다고도 했고, 그런데 지금 이 남자를 만나서 말하는 것이 이 모든 것들이 운명이다. 이 모든 것들이 괜찮은 일이야 라고 말하고 있는 거죠. 그런데 어리석은 남자는 그 여자의 꼬임에 넘어간다는 거죠. 저는 이 말씀을 읽으면서 이러한 적용을 해봤습니다. 내가 행한 종교적 행위, 내가 기도하고 말씀 묵상하고 뭐 예배드리고 그 모든 것들을 행했는데 그것이 나의 욕심과 계획을 이루기 원하는 것이었다면 그것은 하나님 나라 가치 실현과 전혀 상관이 없는 것이죠. 그렇게 되었다면 그것은 믿음을 세우는 것이 아니라 무너뜨리는 것이다. 자기 믿음만 무너뜨리는 것도 아니고 남의 믿음까지도 무너뜨리는 것이다 라고 정리가 되는 거예요. 왜 이 말씀이 우리 속에 있는가? 우리가 왜 지금 이 말씀을 나누어야 하는가? 우리는 무엇을 배우고 살아가고 있는가? 저는 그 질문을 던지면서 이 말씀을 이번 주 한 주간에 만났을 때, 와, 정말 내가 매일 배우고 매일 하나님 앞에 온전하게 서지 않으면 나는 정말 위험해질 수 있겠구나라는 생각들이 들어와서 그러는 거예요. 예수 믿는 것, 예수 믿는 우리의 행위들 정말 안전하다고 생각하십니까? 여러분의 기도가 하나님께서 내게 기도를 들어주시는 것 같고 지금 내가 원하는 일들이 잘 이루어져 가고 있고 그런데 내 계획대로 됐고 내 욕심대로 되고 그것이 하나님 나라 가치 실현과는 전혀 상관이 없는 것이 혹시 아닌가요? 그러한 질문 던져봐야 되는 거 아닙니까? 그런데 그것이 전혀 그 복음과는 하나님 나라 가치 실현과는 전혀 상관이 없는 것이라면
그것이 내 믿음 세우는 것일까요? 그건 무너뜨리는 거 아닙니까? 이 여자와 다를 바가 뭡니까? 화목제도 드렸고 서원한 거 다 실행했고, 그런데 남편이 집에 없으니까 다른 남자와 바람 피우고 그렇게 하는 일들, 그거 뭡니까 도대체? 그거 믿음의 생활입니까? 배운 대로 살고 있는 것입니까? 우리는 그런 것을 배운 적이 없잖아요. 우리는 그렇게 배운 적이 없잖아요. 나를 가르쳐 주셨던 내 믿음의 스승들이 그런 거를 가르쳐 준 적이 없잖아요. 성경이 우리들에게 그렇게 가르쳐 준 적이 없잖아요. 근데 우리는 성경을 이용합니다. 우리는 자꾸 하나님 말씀을 이용합니다. 내가 갖고 있는 종교적 행위들도 이용합니다. 내 욕심을 실현시키려고 이용합니다. 그래서 자꾸 선을 긋습니다. 내가 좋아하는 사람들끼리 패거리를 만들려고만 합니다. 교회 공동체는 그런 공동체처럼 되어버렸습니다. 그것이 온전한 교회입니까? 그것이 온전한 믿음 생활입니까? 우리는 날마다 진지하게 질문 던져봐야 합니다. 나는 아니다라고 착각하지 마십시오. 저도 이 말씀을 붙잡고 착각하지 않으려고 합니다. 나는 그동안 좋은 교회에 있었으니까 나는 안전하다, 그렇게 착각하지 않으려고 합니다. 사랑하는 여러분, 좋은 교회가 여러분의 신앙생활을 보장해 주지 않습니다. 여러분이 시간 맞춰서 하고 있는 여러분의 종교적 행위가 여러분의 신앙생활을 보장해 주지 않습니다. 여러분이 날마다 붙잡고 사는 성경이 여러분의 믿음 생활을 보장해 주지 않습니다. 그 말씀의 가치가 내 삶을 통해서 실현되지 않으면 우리는 결코 우리 믿음 생활을 보장받지 못합니다. 하나님 앞에 신실한 사람으로 살아가는 것이 정말 애통하는 마음을 가지고 살지 않으면 우리의 믿음 생활은 어느 한 곳에서도 보장받지 못합니다. 성령께서 우리의 마음을 울리시고 성령님께서 우리 마음을 애통하게 만드시고 우리를 철저하게 무너지게 하시지 않는다면 우리는 결코 내 믿음이 안전하다 말할 수 없습니다. 디모데가 사도 바울과 함께 고난의 길에 들어가는, 그리고 사도 바울로부터 오는 그 모든 것들을 잘 배우려고 했던 그 모습들, 사도 바울이 진심을 가지고 디모데를 온전한 사역자로 만들어 가려고 했던 일들, 그 일들이 우리 삶을 통해서 온전히 실현되지 않으면 우리는 내 믿음뿐만 아니라 다른 사람의 믿음까지도 다 무너지게 하는 것, 그런 일들을 행할 수 있다는 사실을 우리는 정말 매 순간 주의해서 바라보아야 할 것입니다. 우리는 항상 성경을 통해 옳은 것을 배우고 순종해야 합니다. 성경이 우리의 삶의 모든 면에 말씀할 수 있게 해야 합니다. 우리에게 진리가 무엇인지 가르쳐 주실 때, 우리의 반역을 드러나게 하실 때, 우리의 실수와 잘못을 바로잡아 주실 때, 우리를 훈련시켜서 하나님 방식으로 살게 하실 때 마음을 열고 성경이 가르치는 길을 따라가야 하는 것입니다. 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하신 그 하나님의 말씀을 따라 살고 그 속에서 깨우치고 그리고 주님 앞에 온전한 삶을 살아갈 수 있도록 해야 한다는 것입니다. 나는 안 배워도 되겠지. 내가 어떤 교회에서 어떻게 믿음 생활을 해왔는데 내가 지금 뭘 더 배워? 여러분, 그것 때문에 무너지는 겁니다. 배우지 않기 때문에 무너지는 겁니다. 끊임없이 배워야 하고 끊임없이 읽어야 하고 끊임없이 바로 잡아야 하는 일들이 우리 가운데 있다는 사실을 꼭 기억해야 하는 것입니다. 우리는 성경을 통해 온전하게 됩니다. 하나님 나라 복음의 일에 유능한 사람이 되어야 합니다. 우리는 성경을 배움으로 하나님께서 계획하신 모든 선한 일을 할 수 있어야 합니다. 사랑하는 여러분, 우리가 해나가야 되는 일들이 분명히 있다는 것을 기억하십시오. 그리고 그 주님의 초대 앞에, 그리고 그 배움 앞에 날마다 우리 자신들을 열어놓고 나아가야 된다는 사실을 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 우리가 무엇을 배웠는지 기억합시다. 그런데 기억할 수 있는 가장 좋은 길은 계속 배우는 것입니다. 여러분의 기억력을 의지하지 마십시오.
여러분, 우리의 기억력은 분명히 약해집니다. 제 어머니 전화번호 200개, 300개도 외우시던 분이 지금 조금 전의 일들을 기억하지 못하시는 그런 상황에 있습니다. 사람의 육신이 연약해지면 그럴 수밖에 없는 것이죠. 그런데 우리 기억력을 의지하고 믿음 생활하겠다고요? 그거는 거짓말이고 하지 않겠다는 것과 다름이 없습니다. 계속해서 배우십시오. 계속해서 배워야 하나님 말씀 기억할 수 있습니다. 출애굽했던 이스라엘 백성들, 며칠 전에 하나님께서 홍해를 가르시고 이집트의 모든 군사들을 멸절시키셨던 것들을 보았던 사람들, 하나님께서 물 안 주신다고 원망하고 살았던 사람들이 그들이었습니다. 큰 기적을 봤다고 그것을 기억하고 믿음 생활하는 거 아니었다는 것을 우리가 다시 한번 생각하고 매일매일 주님 말씀 배우고 배운 대로 살려고 매일 노력하고, 그러나 내 약함을 인정하고 주님 앞에 긍휼을 구하는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 그러한 배움의 공동체, 그러한 하나님 나라의 모든 가치들이 하나씩 하나씩 실현되어 나가는 그런 공동체 세워나가는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 주신 하나님 말씀 붙잡고 주님 말씀대로 살아가고자 최선의 노력을 다해 나가는 우리가 되게 해주시고, 그러나 우리의 최선이 너무나 부족합니다. 우리를 도와주십시오. 우리를 긍휼히 여겨주십시오. 주님 앞에 간구하는 우리의 기도를 들어주셔서 주님 안에 온전한 공동체에 세워갈 수 있는 우리 모두가 되도록 역사해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 찬양 드리겠습니다. 찬양 소리 잘 나오지요? 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러 찬송
하신 마음뿐이세 주 얼굴 한번 배운 적 없으나 그 눈빛 내게 깃들고 주 손 한번 잡은 적 없지만 그 체험을 오늘도 느낍니다. 그 체험 나는 느끼네. 우리 함께 목소리 높여 나의 기쁨 나의 소망 나의 생명이 되신 주 하나 불러 찬송을 드려도 여전히 아쉬운 마음입니다. 주님 분이 나의 진정 사모하는 예수여 나의 진정 사모하는 예수 그 음성조차 반갑고 나의 참 소망은 우리 한 번 더 같이 고백하도록 하겠습니다. 나의 진정 사모하는 예수여 나의 진정 사모하는 예수님 그 음성조차도 반갑습니다. 주님 생명이든 주님 나의 참 소망은 오직 예수뿐 나의 생명 나의 참 소망은 나의 생명 나의 참 소망은 오직 예수뿐이세 나의 생명 나의 참 소망은 오직 예수뿐이세. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 주님 앞에 드린 이 모든 예배를 받으시고 또 우리의 헌신을 받으시고 우리의 마음과 우리의 삶을 주님께서 받으시기를 간구합니다. 주님, 우리가 주님의 말씀을 늘 배우며 그 말씀대로 살아가고자 최선의 노력을 기울이고 또 그러한 가운데 우리의 부족함들을 바라보고 주님께 긍휼을 구하고 또 그렇게 주님께서 우리에게 긍휼을 베풀어 주셨을 때 다시 일어나 그 길을 행할 수 있는 우리가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 잠시 내가 무엇인가 해냈다고 그것에 도취되어 그것으로 내 믿음 생활을 전부 의지하고 살겠다는 그러한 얄팍한 생각들을 벗어버리고 끊임없이 겸손한 태도로 배우며 주님의 귀한 공동체를 섬기며 함께 주님 앞에 나아갈 수 있는 그러한 귀한 은혜의 공동체, 은혜의 사람들 될 수 있도록 우리를 붙잡아 주시고 함께하여 주옵소서. 오늘 우리가 드린 모든 예물들이 주님 앞에서 우리의 삶과 함께 온전히 쓰임받기를 소망합니다. IT를 위해서 또 함께 교회를 위해서 헌신하는 모든 정성들을 주님께서 기쁘게 받으시고 하나님 나라 영광을 온전히 드러내 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 오늘 주님을 바라보고 주님의 은혜 가운데 함께 살기 원하는 그리고 주님께서 말씀하신 대로 함께 배우며 살아가기를 간절히 소망하며 다시 한번 마음을 다잡는 모든 하나님의 백성들을 위해 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.